जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क्राइम अपडेट ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਆਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਲਾੜੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਿਰਚੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ओवरऑल मुकम्मल तफसील ਦੇ ਨਾਲ डिस्कस करांगे। साढ़े चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, बैल आइकन बटन ਨੂੰ प्रेस करो और वीडियो ਨੂੰ शेयर करो। अब्दुल सत्तार राशिद किरचू बलोच है सी और एक कोई सलमान कोट मुबारक का रहने वाला सी और ये काफ़ी अरसे तो पुलिस ਨੂੰ ਮਤਲੂਬ ਹੈ ਸੀ और ये लाडी गैंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ओवरऑल इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, दूसरा बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह तो बंदे ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਓਵਰਆਲ ਭੱਤਾਖੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਹਾਊਸ ਰੋਬਰੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇਹਨੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾੜੀ ਗੈਂਗ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਕੈਤ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਿਹੜੇ ਸੀ इसने कतल किए हुए सी और 35 मुकदमे है सी पंजाब दे विच जिन्हां दे विच पुलिस नूं मतलूब है सी। लाड़ी गैंग पिछले 10 साल तो सरगर्म है सी और पहले जिहड़े उहदे 2 सरगना है सी वो हलाक हो चुके सी और तीसरा सरगना है सी ये अब्दुल सत्तार राशिद किरचू जिहड़ा सीसीडी पुलिस मुकाबले दे विच मारिया गया है। अच्छा, जो इतलात साडे कोल आईयां ने कि एक इसने डंपर जिहड़ा है उसनूं अगवा कीता है। मोहसिन साहब है सन, सरदार मोहसिन साहब उन्होंने डंपर सी ड्राइवर समेत, फिर इन्हें भत्ते की डिमांड की। मोहसिन साहब ने कोशिश की कि इसनूं गिरफ्तार किया जाए। फिर जनाब अपना ऑपरेशन हुए, उस ऑपरेशन दौरान BNP ने जनाब इसनूं गिरफ्तार किया। कोट मुबारक के इलाके दे विच गिरफ्तार होया। इस तो पहले 2 पंजाब पुलिस ने इस ते ऑपरेशन किया सी, उहदे विच बाल बच गया सी क्योंकि इन्हां दी मुखबरी इन्हां दी जिहड़ी रैकी है सी वो बहुत तेज़ है सी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਲਮਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। जी दोस्तों, पुलिस नूं सरेआम धमकियां देनियां और उस इलाके दे विच जिहड़ी फोर्स है सी वो कम है सी और इन्हां दे जिहड़े लाडी गैंग है सी वो बहुत ज़्यादा फैले हुए सी। काफ़ी इस गैंग दे विच बंदे ऐसी ये 21 दफ़ा जनाब हमला करके अपने बंदे छुड़ा लैंदे सी और ये बड़ा मशहूर हो गया सी अपने इलाके दे विच। एक दफ़ा एक इलाके दे विच जनाब डकैती करके आ रहे सी, वो इलाका कोई सलमान दे विच एक इलाका है सी, उहदे विच जनाब SHO यूनिस खोसा साहब दा पिंड है सी, उत्थों ये गुजरन दी इन्हां कोशिश की है ते मोहम्मद यूनिस खोसा साहब नूं जदों इतलात आईयां ने कि जनाब अब्दुल सत्तार राशिद किरचू डकैती की वारदात करके इत्थों गुजरन डे ते उन्होंने जनाब 2 साथी लैके उत्ते जनाब इसनूं गिरफ्तार कर लिता है जनाब और बड़ी हिम्मत और दिलेरी दे नाल कुछ साथी जिहड़े उहदे नाल हैं फरार होने च कामयाब हो गए सी। अब्दुल सत्तार राशिद किरचू का बड़ा रोब दबदबा है सी और असले की नोक ते कोल बड़ा हाई लेवल का जनाब एक जदीद टैक्नोलॉजी वाला असला इहदे कोल हुंदा सी जनाब, जिहदे नाल इह बच जांदे सी बाज़ दफ़ा। ते इस दफ़ा जनाब ये यूनिस खोसा साहब दे काबू आ गए ते उन्होंने जनाब इहनूं गिरफ्तार किया, फिर अपनी फोर्स बुला के जनाब इहनूं जेल दे विच शिफ्ट कर दित्ता। लाडी गैंग का सरगना जनाब अब्दुल सत्तार राशिद किरचू ते तकरीबन 40 तो 45 ऐसे मुकदमे ऐसी जिहदे च पुलिस नूं मतलूब आ भत्ता और डकैती, राजनी, हाउस रॉबरी और इकदाम कतल और कई ऐसे जनाब जिहड़े जराइम हैं उन्हां दे विच पुलिस नूं मतलूब आ। अब्दुल सत्तार राशिद किरचू जिहड़ा ज़्यादा हाईलाइट होया, इन्हें जनाब इंस्पैक्टर रिजवान साहब नूं शहीद किया और एक लेडी डॉक्टर नूं शहीद किया। यह 2 जनाब इन्हें जदों मर्डर किए उस तो बाद ज़्यादा वायरल होया सी। उस तो बाद ये पिछे काफ़ी दफ़ा पुलिस ने छापे मारे जिहदे विच ये बाल बच गए सी।
ਇਸ ਦਫਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸੀਸੀਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸੀਸੀਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਜਨਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਬਰੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਤੇ ਔਰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਕਰਨ ਜਨਾਬ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਨਾਬ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਸਤਾਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਿਰਚੂ ਜਨਾਬ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਸਰ ਹਨ, ਡਕੈਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਲਮਾਨ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਅਫਰਾਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੱਥ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।